सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जीता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक जिहा तू कराहे तिहा हों करी बखियान। दासन दास कह जन नानक जिहा तू कराहे तिहा हों करी बखियान। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। वडहंस महला पहला। जिन जग सिरज समाया सो साहिब कुदरत नोवा। सचड़ा दूर न भालीए घट घट शब्द पछानोवा। जिन जग सिरज समाया सो साहिब कुदरत जानोवा। सचड़ा दूर ना भालीए घट घट शब्द पछानोवा। सच शब्द पछानो दूर ना जानो। जिन एह रचना राची नाम ध्याए तां सुख पाए। बिन नावै पिड़ काची जिन थापी विद जानै सोई। क्या को कहे बखानो जिन जग थाप बताया जालो। सो साहिब परवानो जिन विद जिन थापी विद जाने सोई। क्या को कहे बखानो जिन जग थाप बताया जालो। सो साहिब परवानो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी गुरु रूप साध संगत जी। बहुत ही बड़े भागां वाले हैं आपां सारे जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे एलानिया दे शब्दां दी विचार महाराज की बख्शिश सदका अज आपां चौथे शब्द ते पहुंचे। 5 शब्द ने कुल 581 अंग ते महाराज की बख्शिश सदका आपां मालिक की कृपा नाल पहुंचे हाँ भाई। मालिक आप बख्शिश करके अपनी विचार करवाउण आप सरवण कराउण। सो आओ इस चौथे शब्द की विचार आरंभ करते हैं। शब्द के दर्शन पाओ तो महाराज कहते हैं भाई इस विचार को विचारियो। महाराज एक कुछ 4 शब्द ने पढ़न लग्या ध्यान रखना इन्हां दा। जिवें आपां पहला जान कहना फिर ओ है ना वाह जानो वा। फिर अगला शब्द पाछा पछानो वा संसारो वा विचारो वा। ऐ शब्द ये 4 शब्द ने जिन्होंने पढ़दे थोड़ा जिहा जिहड़ा होड़ा है अखर पूरा बोलने तो बाद फिर होड़ा लगा के शब्द पूरा करना है। जानो वा पछानो वा संसारो वा विचारो वा। इन्हां शब्दों का महाराज की बाणी दे विच अगे शब्द आने ने। तो आओ आपां इस शब्द को आरंभ करिए। वडहंस महला पहला। वडहंस राग का ये शब्द है। गुरु नानक सच्चे पातशाह दे हिरदे विचों मालिक दे शब्द आ रहे ने। आओ प्यार नाल इस जीव मात्र प्राणी के उद्धार वास्ते मालिक की बाणी को सरवण करिए भाई। जिन जग सिरज समाया सो साहिब कुदरत जानो वा।
देखो, मालिक ने ये जग सिरजिया, सिरजनहार मालिक आप है इस जग का, तो इस जग दे विच वो रब आप समाया है। इस गल नूं समझना कि जीवन विच जिस वेले ये जग नहीं सी ते रब दा एक स्वरूप सी, रब ने अपने विचों इस जग नूं बनाउणा कीता, अपने विचों। सो सच्चे पातशाह ने सानू ये समझाउणा कीता कि भाई जिन जग सिरज समाया, वो जग विच ही समाया है। पहला जग रब दे विच समाया सी जिस वेले जग नहीं सी, ते रब ने अपने विचों जग बनाया। हुण जग दे विच रब नूं देखना है। इस ख्याल नूं आपां बहुत ध्यान नाल विचारे कि जदों तक आपां अपने विच रब नूं नहीं ना देखांगे ते आपां फिर जग दे विच रब नूं नहीं देख पावांगे। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी साडे समाज दे विच कमी है। यानी जिहड़ा सिख समाज है, वो समाज सिख दा जो निर्माण होया है सिक्ख्या दा वास्ते, वो इस वास्ते विशेष तौर पर निर्माण होया सी कि दुनिया दे विच लोग रब नूं देखना भुल गए सन, रब नूं दुनिया दे विच गाउणा भुल गए सन, दुनिया दे विच कर्म करदिआं हैं रब दे गुण गाउणे भुल गए सन। वो हुण भी आपां भुल गए। बाणी बेशक पढ़ रहे हैं, पर यह गल आपां बिल्कुल नहीं समझ रहे कि अपने विच ही रब दा ये स्वरूप समाया होया है। अपने विच ही ये शरीर दे विच आ जो मन है, मन दे विच रब समाया है। रब ने ये जग सिरजिया, जग सिरज के रब इस दे विच समाया। ये गल किते साडे मन च वसी होवे ते असीं दर दर ना भटकीए। असीं महाराज दे शब्द ने बाणी दे विच कि भुल के भी बंदे नूं बाहर नहीं रब नूं भालना चाहिदा। कहंदे सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोला सो भरम भुलाई। इहनूं खोजण वास्ते मैं कहंदा शब्द खोज यह कर लै नानक ताका दास। सो अपने घर नूं खोजना, अपने घर दे विच रब नूं, रब दे घर दी विचार पाउणी, घर भीतर घर गुरु दिखाया। महाराज कहंदे घर ही में अमृत भरपूर है, मनमुखा साध ना पाया, ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने, भरम दा भरम भुलाए। सच्चे पातशाह कहंदे हन भाई ऐसी अवस्था साडी बन गई, कहंदे बाहर मूल ना खोजिए, घर माहे विधाता। मनमुख हर मंदिर की सार ना जाननी, तिन्नी जन्म गवाता। सो जीवन में सब तो पहली गल विचार करो कि जे अपने विच रब नूं इस ख्याल दे नाल वसाईए ते आपां एक तां बाहर भटकणों अपना मन रुके, दूजा आपां नूं अपने रब दे उत्ते विश्वास आवे कि रब अपने अंदर समर्थ है। फिर सानूं इधरों फिर साडे अंदर यात्रा शुरू होनी है कि ऐसे रब अगे ही मंगना आपां ने जिहड़ा आपां नूं सब कुछ दिंदा है। फिर आपां नूं विश्वास होना कि यही रब ने इन्हां तो बिना बोलिया ये आपां नूं सब कुछ दे रहे हैं, ये समझते ने, ये अंतरजामी ने अपने अंदर। ऐसी गल सानूं समझ आनी, साडी यात्रा ही नहीं शुरू होंदी। महाराज कहते घर वत छोड़ा है बाहर धाव है, मनमुख अंधे साध ना पावे। सच्चे पातशाह कहते हैं भाई शरीरों भालन को बाहर जाए, नाम ना लहे बेकार दुख पाए। महाराज कहते काया जे होर थैं धन खोज दे, से मूड़ बिताले से उजड़ भरम पवाईए, यूं झाड़ मिर्ग भाले। सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू ऐसी अवस्था समझाउणी कर रहे हैं इस शब्द राहीं। कहते जिन जग सिरज समाया, सो साहिब कुदरत जानोवा। कहते ओ मालिक ओ साहिब इस कुदरत तो ही कहते जानिया जाने। सो ख्याल करियो, कुदरत बनाने वाला मालिक है। ध्यान रखना, कुदरत बनाने वाला मालिक है। वो कारण करी जिहड़ा हैगा, जिहड़ा नहीं दृष्टमान नहीं हुंदा है, वो दृष्टमान जगत नूं बना रहे, तो दृष्टमान जगत नूं कुदरत कहने असीं। ध्यान रखना। सो सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं भाई जिन जग सिरज समाया, जिन जग सिरज समाया, सतगुरु सच्चे पातशाह कहते सो साहिब कुदरत जान होगा। कहते कुदरत तो ही जाने जाना है। ਉਹਦਾ अर्थ है कि आपां ਜਿਹੜੇ दृष्टमान जगत ਵਿੱਚ आपां दृष्टमान हाँ, आपां कुदरत का एक रूप हाँ। रब ने अपने विचों कुदरत साजी हुई है, ये कुदरत तो जाने जाना है रब। सो इस गल नूं जे साडे मन ने किते पढ़िया होवे
फिर इस मन ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਚੜਾ ਦੂਰ ਨਾ ਭਾਲੀਏ ਘਟ ਘਟ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨੋਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਚੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭਾਲੋ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸਤੇ ਬਿਨਸੈ ਘਟ ਘਟ ਸੱਚ ਭਰਪੂਰ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੇ ਸਾਚੇ ਮਹਿਲ ਹਦੂਰ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਵੇਖੈ ਨੇੜਾ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਅੰਤਰ ਪਛਾਣੋ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਰੱਬ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਿਰਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਸੱਚੜਾ ਦੂਰ ਨਾ ਭਾਲੀਏ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਨੇੜੇ ਸਭ ਕੈ ਸੰਗਾ, ਸੱਚ ਸਲਾਹਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗਾ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਐਸਾ ਜਾਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹਰ ਦੂਰ। ਐਸਾ ਦੂਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡਰ ਡਰ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਨੀਏ ਦੂਰ, ਡਰ ਚੁੱਕਾ ਦੇਖਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਹਰ ਦੂਰ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਭ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਦੂਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੀ ਸੋ ਤੇਰਾ ਹਦੂਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਹਾਂ ਮੁਕਰ ਪਾਉ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਹਰ ਸੰਤੋ ਦੇਖੋ ਨਦਰ ਕਰ ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਭਰਪੂਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਨੀ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਦੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਔਗਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲੈ ਹਦੂਰ। ਮਨਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਵਗੁਣ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੱਚ ਰਤੇ ਭਰਪੂਰ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਹਦੂਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਘੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦੇ ਖੋਜੀਏ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਲਿਹੋ ਸਮਾਦ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰਪੈ ਰੰਗ ਹੋਏ। ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਸੱਚਾ ਹਰ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟੀ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਮਿਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਕਾਇਆ ਹਰਮੰਦਰ ਹਰ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੀਉ ਵਸੈ ਮੁਰਾਰੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵੰਜਨ ਵਾਪਾਰੀ, ਨਦਰੀ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਬਨਾਸੀ। ਨਾ ਜਿਉ ਮਰੈ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਜਿਉ ਮਰੈ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਈ, ਕਰ ਦੇਖੈ ਸ਼ਬਦ ਰਜਾਈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਘਰ ਹੀ ਸੌਦਾ ਪਾਈਏ, ਅੰਤਰ ਸਭ ਵਤ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ
सब कुछ वस रहा। कहते घर ही विच महल पाया गुर शब्दी विचार। इसे शब्द दे श्री राग तीजे महले तीजे पातशाह का शब्द है। इसे शब्द के अखीर में महाराज इस शब्द का भाव दसते। कहते गुर शब्द की विचार बहुत जरूरी है। शब्द खोज इहो कर लहै नानक ताका दास। महाराज कहते भाई शब्द की बड़ी बहुत बड़ी इंपोर्टेंस है गुरबाणी दे विच, बहुत बड़ी इंपोर्टेंस। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते शब्द नूं उत्पत्त परलो, कहते शब्दे होवे शब्दे ही फिर उपत होवे। कहते बिन गुर शब्द नहीं घर बार नानक गुरमुख तत्त विचार। ये तत्त दी विचार महाराज सच्चे पातशाह देंदे ने भाई जदों बाणी नूं पढ़ो उसके शब्द की विचार, शब्द दे विच सुरत जोड़नी, शब्द की विचार करनी बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। सो सतगुरु सच्चे पातशाह इस शब्द नूं इत्थे समझा रहे ने। कहते सच्चड़ा दूर ना भालीए। पहले तो मालक नूं जिहड़ा सच्चा मालक है उन्होंने महाराज कहते भाई दूर भालण की कोशिश विच ना पै जिओ। कहते सच्चड़ा दूर ना भालीए घट घट शब्द पछाणो वाह। हर घट घट विच शब्द नाल पछाणिया जाना है, शब्द नाल पछाणिया जाना है। सो शब्द की बहुत बड़ी अवस्था है। वर्ड शब्द किसी भी भाषा का क्यों ना हो, किसी भी भाषा का इमैटीरियल। ताइयों गुरु ग्रंथ साहिब जी के महाराज ने गुरमुखी स्क्रिप्ट रखी है तो कई भाषावां ने 17 तो वध भाषावां ने, ध्यान रखना, पर शब्द रब दा है। यानी वह अर्थ है कि किसी भी भाषा के शब्द राही रब नूं किवें रिफ्लैक्ट करींदा उहदा पता लगता है, पता लगदा। ताइयों पता लगता कि रब सब दे घटां विचों बोलदा है। घट घट शब्द पछाणो वा। सो सच्चे पातशाह कहते हैं भाई सच शब्द पछाणो दूर ना जानो जिन यह रचना राची। कहते सच शब्द नूं पहला पछाणन की कोशिश करो। जदों आपां बाणी दे वर्ड्स नूं पढ़दे हैं ना इस नाल सच शब्द की पछाण होंदी है। महाराज कहते भाई वाह वाह बाणी सच है, सच मिलावा होई। यानी ट्रुथ की हैगा, जिहड़ा शब्दां राहीं आपां नूं ट्रुथ दस्सिया जा रहा है ना रब गुरबाणी दे कि रब तेरे विचों बोलदा है ना, तैनूं बुलाउंदा है, तेरे विचों करदा है ते तैनूं कराउंदा है ना, ते तैनूं करा के तेथों बुलवाउंदा है कि रब दा कीता होया कहना अपना कीता होया कहांगे ते फस जांगे है ना। इस सच नूं शब्दां राहीं प्रगट करना। कहते जिउं जिउं सच दे ट्रुथफुल शब्द नूं किवें एक्सप्रैस करन दी आपां नूं जाच आउंदी है शब्द घड़िया जांदा कहंदे ने उसनूं। कहते जिस वेले अपना ऐसा शब्द घड़िया जांदा फिर दूर ना जानो जिन्हें रचना राची। फिर पता लगता कि रब दूर नहीं है, वो बुलाਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ बोल रहे सी। जे आप बोल रहे सी तो उसनूं बोल रहे सी ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ बुला ਰਿਹਾ सी। इतना नेड़े है रब, इतना नेड़े। सो महाराज सच शब्द पछाणो दूर ना जानो जिन्हें रचना राची। नाम ध्याए तां सुख पाए बिन नावै पिड़ काची। कहते नाम ध्याए का अर्थ है कि नाम नूं ड्रॉ करना, यानी अपने नाम का जिक्र नहीं करना, रब के नाम का अपने अंदरों कहते भाई वह जिक्र करना, वह जिक्र करना। जिहड़ा घट बैठा रब है ना अपने अंदर उहनूं ध्याना। आपां अपने आप नूं मिटावांगे तां ध्याया जाना। इस गल नूं समझना है कि जिन्ना आपां अपने आप नूं मिटावांगे ना कि मैं अपना नाम नहीं लेना। जिवें हुण आपां ने कोई काम कीता, जिवें मैं कोई काम कीता, मैं कहना मैं आ काम कीता है ना, तो मेरे मन नूं समझ आनी चाहिए कि मैं क्यों कहता कि मैं कीता, तो मेरे अंदर रब वसदे सी ते उस रब का जिक्र मेरे मन ने क्यों नहीं एड्रैस किया, क्यों नहीं कहा कि मेरे मालिक तैं कराया सी तां मैथों होया, क्यों नहीं कहा। ध्यान रख, यानी मैं जिस वेले अंदर रब का ध्यान रख के उसनूं बोलांगा तो अपने आप नूं ना बोलण का मेरे मन च ख्याल जिस वेले पैदा होगा कि मैं अपने आप नूं नहीं बोलना जनाउणा तो उस रब नूं अपने अंदरों जनाउणा। वो जिस वेले ख्याल आऊगा ना तो समझो मैं रब का नाम लैन ध्यान लग गया, यानी ड्रॉ करन लग्या, अंदरों ड्रॉ करना उन्होंने ध्याना कहते हैं। सो सच्चे पातशाह ते शब्द दसते हैं, कहते नाम ध्याए तां सुख पाए, तां जीवन च आपां नूं सुख मिलना। जिथे भी आपां कोई भी काम करके चंगा आपां अपना मन अपने आप नूं एड्रैस करन दी कोशिश करदा, दूजे नूं किसी नूं दस्सण दी कोशिश करदा है, उस वेले अपने मन नूं इह ख्याल आउणा चाहीदा, एक चिंता रहनी चाहिए कि क्यों अपना मन अपने आप में जना रहा है, क्यों अपना मन अपने आप का जिक्र कर रहा है, अपना मन क्यों नहीं घट बैठे रब का जिक्र करने की कोशिश कर रहे है ना।
ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਈਏ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਪਿੜ ਕਾਚੀ, ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਪਿੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੇਲ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਤੱਤ ਸੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਚ ਪਕਾਈਏ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੇ ਕੱਚ ਪਕਾਏ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕੱਚਾ ਪੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖੇਲ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਕਾਰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਾ ਬੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀਏ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਥਾਪੀ ਬਿਦ ਜਾਣੈ ਸੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਖੇਲ ਰਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬਿਦ ਫਿਰ ਰੱਬ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਕੋ ਕਹੈ ਵਖਾਨੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਖਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਖੇਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਖੇਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਖੇਲ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਖੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੀ ਵਿਧ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਨਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿਖਾੜ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਜਦ ਤੁਝੇ ਕਹਾਇਆ, ਜੇ ਤੈਂ ਕਹਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਧ ਐਸੀ ਵਿਧ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਥਾਪੀ ਵਿਧ ਜਾਣੈ ਸੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਕੋ ਕਹੇ ਬਖਾਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਜਗ ਥਾਪ ਬਤਾਇਆ ਜਾਣ ਲੋ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਪਰਵਾਨੋ। ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜਗ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਬਤਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨੋ, ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜਗ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ, ਅਧ ਧੰਦਾ ਅਧ ਪੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰੋ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐ ਬਾਬਾ ਐ ਸਿਆਣਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਏ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਧ ਪੰਧੈ, ਪੰਧੇ ਦਾ ਅਰਥ ਅੱਧ ਰਸਤੇ ਚ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਹੋਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਮਝ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ
ऐसा ना हो जाए तेरे जीवन विच तू एक दिन चलिया जाना, जान तो पहला याद रखी तेरा संसार दा विच आउण दा जिहड़ा कर्म है वो पूरा होया कि नहीं होया। जे नहीं होया तो समझा तू रोंदा ही गया, तेरा जीवन अध विचाले ही रह गया जीवन का कर्म। कहते सिर सिर सचड़ै लिखिया दुख सुख पूर्व विचार होवा। कहते हर सिर के उत्ते सचड़े ने लेख लिखिया है। हर बंदे का आउण का एक परपस है, ध्यान रखना। किसी कर्म वास्ते मालिक ने उन्होंने भेजा है ना, किसी की लैत दे तो पूरी करने वास्ते रब ने उन्होंने जोड़िया भेजा है। कहते दुख सुख पूर्व विचार होवा। कहते जो दुख सुख है ना ये आपको जो मिल रहा है ये कोई पूर्वले कर्म ने विचारे हुए ने रब ने, तां सानू दुख ते सुखां विच दी लंघाउंदा है, ध्यान रखना। सो जीवन विच गल नूं समझना जी। अक्सर असीं की करते हैं सुख बहुत मंगण की कोशिश करते हैं पर ये नहीं समझते सुख के अगे दुख खड़ा है। कहते सुख है कौ दुख अगला मनमुख बूझ ना होए। महाराज कहते भाई ये ना मंगो, तुसीं ये मंगो कि अपनी सुरत ऐसे मालिक नूं याद किवें करे, कर्म करदे हां रब दी याद विच किवें रहे। कहते भाई फिर जीवन जे दुख भी आवे ना दुख उन्होंने दुख नहीं व्यापदा। महाराज कहते जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह अर पै नहीं जाके कंचन माटी माने। जो नर दुख में दुख नहीं जाने। कहते जीवन विच जेड़ा दुख दे विच दुख नूं ना मन्ने ना जाने, कहते ऐसा जीवन की अवस्था बन जाए उसकी। सो सच्चे पातशाह पंचम पातशाह देखो तत्ती तवियां ते बैठे ने, उन्होंने दुख नहीं व्यापिया है ना, क्योंकि उन्होंने सुरत विच रब दा प्यार सी। तेग बहादुर सच्चे पातशाह शीस कलम होया, इन्हें शहीद सिंघां दे जीवन की अवस्था देखो किवें बंद बंद कट्टे गए। छोटे साहबजादे शहीद होए, बड़े साहबजादियां दे उत्ते किन्ने फट सी शरीर दे उत्ते जंग दे विच, ध्यान रखना। पर जीवन च कदे डोले नहीं। कहते उन्होंने दुख नूं उन्होंने दुख नहीं मन्निया, ध्यान रखना। ऐसी अवस्था जानो कहते भाई जेड़ा बंदा रब नूं याद रखता है। कहते सिर सिर सचड़े लिखिया दुख सुख पूर्व विचार होवा। कहते दुख सुख दिया जेहा किया सो निभै जिए नाले। कहते जैसा अपन ने कर्म किया ना हजा फिर अपन दुख सुख मिलता है। जेहा बीजै सो लुनै कर्मा संदड़ा खेत। कहते भाई वही फिर साडे नाल जीवन च निभदा है, ध्यान रखना। फिर आपां नूं महाराज कहते बीजै बिख मंगे अमृत वेखो एओ न्याओ। कहते बीजदा होवे कंडे है ना, तो महाराज कहते ये अमृत मंगे है ना, कहीं मैनू तो कंडे चुभदे मैनू तो दुख लगता है। महाराज कहते बीजे तो ऐसा होगा तो तेन फिर लगेगा उस तकलीफ आनी ही आनी। सो महाराज कहते सो निभै जिए नाले दुख सुख दिया जेहा किया। कहते वो फिर अपने नाल निभना है भाई, अपने जी दे नाल अपने जीवन विच निभना। ऐसा महाराज कहते भाई जेहे कर्म कराए करता दूजी कार ना भालै। हुण इह गल नूं समझण दी कोशिश करिए। कहते जेहे कर्म कराए करता, जिवें रब सानू कर्म कराउंदा है, करता कर्म कराउंदा है, ऐसी गल नूं जीवन च आपां बुझ ना करिए। जेहे कर्म कराए करता दूजी कार ना भालै। कहते जीवन च दूजी कार जिहड़ी हैगी ना साडे अंदर जिहड़ी लगी हुई, कहते दूजी कार ये लग जन्म गवाईए। कहते विन आवे सब विस पैजे खाईए। कहते जीवन च गल नूं समझना कि कर्म किवें कमाउणे। हर बंदे ने कर्म करने, हर बंदे ने कर्म करे बिना रोटी नहीं मिलनी। महाराज ने कहा ना भाई कि ये जितनी सृष्टि है कहते मैं देखी है, कहते विन कर्मा कै मिले लई। कहते जेती सिर टुपाई वेखा, कहते विन कर्मा कै मिले लई। कहते बिना कर्मा तो किसी ने कुछ नहीं मिलना है, सब ने कर्म कमाने ने। एक समय सी लोग कर्म छड्ड के केवल बंदगी करने वास्ते चले जाते तो कहते जी असी कर्म कुरम बंद करते, असी कर्म नहीं करते, असीं सिर्फ बंदगी करते। महाराज कहते बंदगी काहदी होई। महाराज ने सिद्धां नूं कहा सी सिद्धो जे तुसीं रब दा नाम ध्याना हैगा संसार विच आके ध्याओ, संसार विच रहिंदिआं विच दुनिया सेव कमाईए तां दरगे बैसन पाईए। कर्म करदिआं है रब नूं ध्यान दी क्रिया नूं विचारो, कर्म करदिआं है रब करा रहा करके जानो। कहते पूरा गुर की कार कर्म कमाईए। कहते जो सानू पूरा गुरु गुर जुगत दस रहे हैं उस अनुसार कार जीवन की क्रिया दे कर्म कमाने करिए। गुरमती आप गवाए नाम ध्याइए। गुरु दे गुर नूं लैना, जुगत नूं लैना, मत अनुसार अपने आपे नूं गवा के
ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਕਾਰੇ ਲੱਗ ਜਨਮ ਗਵਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀਏ ਸੱਚ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਕਾਰੇ ਲੱਗ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋਨੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਅਵਗਤ ਸਮਾਈਐ, ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਸਹਿਜ ਲਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵੈ ਸਿੱਖ ਸੋ ਖੋਜ ਲਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਸੇਵਨਾ ਸਿੱਖ ਖੋਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਐਸਾ ਖੋਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੀ ਕਾਰੇ ਲੱਗ, ਦੁਬਦਾ ਲਾਗੇ ਪਚਮੂਏ ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਤੇ ਦੇ ਕਰਮ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੰਧ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਪਈ ਹੈ, ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਗਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਣਾ, ਜੁਗਤ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਨਾ ਪਾਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾ, ਆਏ ਕਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਨਾ ਭਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨਿਰਾਲਮ ਧੰਦਾ ਬਾਧੀ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਛਡਾਵਨਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਰੱਬ ਆਪ ਨਿਰਾਲਮ ਹੈ। ਨਿਰਾਲਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਲੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਲ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਹੁਕਮ ਛਡਾਵਨਹਾਰੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਛੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਿਰਾਲਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸਭ ਕੇ ਮਤ ਸਭੇ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਬੇਮੋਤਾਜ ਵਾਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬੂਝੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ,
ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੱਤ ਵਚਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਲਕ ਕਿ ਤੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣਾ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਛੱਡਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲ ਵਿਆਪੈ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਵਿਕਾਰੋ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਵਿਕਾਰੋ, ਐ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਭੈ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਇ ਤਾਲ, ਪਾਛੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੇ ਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਬ ਨਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਕਬ ਭਾਈ, ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋਈ ਅਬਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੋ ਨਾ ਪਾਵੋ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸੱਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲ ਵਿਆਪੈ। ਅੱਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਪਾਠ, ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਆਰ ਓਨ ਸੈਲਫ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲ ਵਿਆਪੈ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਵਿਕਾਰੋ। ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਰਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਵਿਕਾਰ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਭਾਵੇਂ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਉਜੜ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਹੋਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੇਰ ਜਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਇਸ ਸਮਝੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਜੜ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਹੋਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਘੁੱਪ ਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਲ ਲੇਫ ਤਲਾਈ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਹ ਤਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭਣੇ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਭਾਵ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਕਾਪੜ ਸੀਗਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੈਸੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਜੀਅ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋਨੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਵੜੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਪਾਈ, ਮਾਨਖ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਤੀ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਤਾ, ਰੱਬ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਸੰਗਲ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਉਬੋ, ਨਾ ਦੀਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਗਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਗਲ ਭਾਗ ਘੱਤ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਜਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਬਾਚੀ ਹੈ, ਬੈ ਲੇਖਾ ਘਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰਮਨਾ, ਆਗੇ ਜਮਦਰ ਬਿਖਮ ਕਣਾ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਡੰਡਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਪੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਗਏ ਸੇ 5 ਜਣਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਚਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਭੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਡੰਡੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਭੇਤ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਤ ਚੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਜਾਂ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਰੁਦਨ ਹੋਆ ਦੁਆਲੇ, ਖਿਣ ਮੈਂ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਹੇਤ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਵੀ ਲੁਣਿਆ ਖੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤ ਲੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਭੋਗਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਸਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਰੁਦਨ ਹੋਆ ਦੁਆਲੇ, ਖਿਣ ਮੈਂ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਉੱਠ ਚੱਲੇ ਕਮਾਣਾ ਸਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਦੇਵਨੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹਨੇ ਤਕੜੇ ਪਾਏ ਹੱਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੋ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸ ਸੀ, ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕੈਸਣ ਪ੍ਰੇਤ, ਪਕੜ ਚਲਾਇਣ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਛੱਡ ਖੜੁੱਤੈ ਖਿਨੇ ਮਹਿ, ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕੱਪੈ, ਸਿਆਓ ਹੋਆ ਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਸੰਗਲ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਉਬੋ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੰਮਨ ਨਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਤਾਨੇ ਸਿਰ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਇਬ ਕਹਿ ਰਾਹੇ ਜੰਮਨ ਨਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਛਤਾਣਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ, ਸਾਚਾ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਐਸੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਬੈਠਾ ਮਾਲਕ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਹੈ ਘੱਟ ਬੈਠਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤ ਕਲਤਰ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ, ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਛੜਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ, ਪੁੱਤ ਕੁਟੰਬ ਸੁਤ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ, ਆਗੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਉਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗੱਲੀ ਅਤ ਭੀੜੀ, ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ ਤਿਲ ਜਿਉ ਪੀੜੀ। ਐਸਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਲਤਰ ਸੁਤ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ, ਬਿਨ ਹਰ ਰਸ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੀਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰ ਆਸ ਮੀਤ ਸੁਤ ਭਾਈ, ਨਾ ਕਰ ਆਸ ਕਿਸੇ ਸਹੁ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਪਰਾਈ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਵੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ, ਹਰ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਆਗੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਬੇਲੀ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਉ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ, ਬੂਝੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਰੋਵੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੋਵ ਨਾ ਜਾਣੀੜਾ, ਬੰਦ ਪਠਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆੜਾ ਲੇਖ ਨਾ ਮੇਟੀਏ, ਹਰ ਹਕਾਰੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਕਾਰਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਇਆ, ਰੁੰਨੇ ਰੋਵਨ ਹਾਰੇ, ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਭਤੀਜੈ ਰੋਵੈ। ਇਹ ਸਭ ਰੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਤ ਪਿਆਰੇ, ਭੈ ਰੋਵੇ ਗੁਣ ਸਾਰ ਸਮਾਲੇ, ਕੋ ਮਰੇ ਨਾ ਮੋਇਆ ਨਾਲੇ। ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਵਾਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਨ ਸਿਜਾਣਾ, ਰੋਵ ਹੈ ਸੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਭਾਈ।
ਇਹ ਰੋਣਾ ਸਭ बेकार है। कहते बिन साचे को बेली नहीं, साचा यो विचार, ये सचड़ा विचार है मालक का। कहते विचार करके देखियो। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं भाई बाबा रोव है रोव है रव है सो जानी है, मिल रोव है गुण सारे वा। कहते जे रोना है कहते रब नाल रवन वास्ते भाई, रब नूं जानन वास्ते रोवो। कहते ऐसा रोवो कि जितने गुण ने ये अपने नहीं हैं, रब दे हैं। किते भुल के साडा मन ये ना कहते मेरा एक भी गुण सी, कहते हम अवगुण भरे एक गुण नहीं। कहते जे रोना तो इस गल वास्ते रोवो, रब नाल रवन वास्ते रोवो। कहते ये सारे गुण जितने अपने विच ने ये रब दे हन करके जानो। जे किते किते भी अपना मन कहते मैं चंगा सी, मैं चंगा देखिया, मैं चंगा बोलिया, मैं चंगा कीता, किते बोलिया, उस वेले रोवो। क्यों नहीं रोंदे उस वेले? क्यों साडा मन इस तरह बोल गया, इस तरह क्यों नहीं मन में ख्याल आता है? कहते ये जानो कि सारे गुण रब दे हन। कहते भाई इस ख्याल में जीवन कहते रोना जीवन पैदा करो, ऐसे ख्याल में पैदा करने वास्ते कि मेरा मन मैं अपने आप में क्यों जना गया। कहते बाबा रूब है रब है सो जानी है, रब दे विच रवन वास्ते जिहड़ा रोंदा होवे वो रोया जानो। कहते मिल रोवै गुण सारे वा। कहते ऐ मेरे इंद्रियो मेरे जीवन की अवस्था हो। कहते जे रोना है कहते रब दे गुण सारे हन करके जानो। कहते एक भी गुण अपना नहीं, एक भी गुण। कहते सब गुण तेरे मैं ना ही कोई, बिन गुण कीते भगत ना होए। महाराज कहते साचे साहब सब गुण अवगुण सब अपने तो अवगुण हैं। कहते रोवै माया मुठड़ी धंधड़ा रोवन हारे वा। कहते जीवन विच कहते जे रोना है बंदा रोंदा है तो माया जिस वेले लुटदी है ना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ पर्दा पा देंदी है, उस वेले रो कि मेरे ते महाराज माया आ गई। कहते भाई मैं धंधड़ा ही रोंदा फिरदा सारा जीवन, मेरा इस गल ते मैं आ करता जी, मैं आ करता जी, मैं आ करता जी कही जाना। कहते मेरा मन क्यों नहीं कहता रब ने कराता जी, रब ने कृपा की तां होया जी, क्यों नहीं मेरा मन इस ख्याल में लैके आउंदा। कहते भाई जे रोना तो इस ख्याल वास्ते रोवो। कहते भाई असीं तां माया दे विच लुटे जा रहे हैं तां रो रहे। महाराज कहते धंधा रोवै मैल ना धोवै सुपनंतर संसारो। कहते धंधा ही रोई जाने, आपां धंधा ही पिट्टी जाने। कहते ये मैल नहीं धोती जाने मन की। कहते आए जानो सारा संसार आपां ने सुपने विच ही बतीत करता, सुपने विच। कहते जिवें सुपने विच भी बंदा काम करदा ते उठदा ते फिर लभदा नहीं ना हो ख्याल। कहते आपां सारा काम जीवन का करदे ने, अखीर कहते भाई अपना जीवन ही बेकार हो गया। कहते जीवन का पार उतारा ही नहीं होना, वो परपस जिस वास्ते आपां ने जीवन लिया शरीर दे विच वो रिजॉल्व नहीं होना। सो कहते धंधा रोवै मैल ना धोवै। कहते धंधा रोही च पिट्टी जावांगे सारा दिन, कहते ये मन की मैल नहीं उतरनी। कहते आए जानो सुपनंतर संसारो ज्यों बाजीगर भरमे भूलै झूठ मुट्टी अहंकारो। आए जानो जिवें बाजीगर नहीं हुंदा, ड्रामा करने वाले हुंदे ने, जिवें नुकरां ते ड्रामा करते हुंदे ने। कहते ऐसी अवस्था साडी बनी हुई। कहते माया मोह नट बाजी पाई, मानमुख अंध रहे लपटाए, गुरमुख अलिप्त रहे लिवलाए। गुरमुख अलिप्त रहे लिवलाई, बहुते पेख करे पेख धारी, अंतर तृष्णा फिरे अहंकारी, आप न चिन्ह बाजी हारी। कहते जीवन से ऐसी जिवें बाजीगर बाजी पाउंदा ते चला जाता ना बाजी पा के। कहते आए समझो सानू वो अपने ट्रिक्स टुक्स दिखा के चला गया, पर कहते जीवन बेकार हो गया, बेकार हो गया। सो महाराज कहते हैं भाई ऐसी बाजीगरां तो बचना, ऐसी जीवन की खेड तो बचना। कहते जो बाजी पर मैं भूलै झूठ मुट्टी अहंकारो। कहते झूठा मुठा कहते वो तमाशा जा दिखा के चला जाता सी, उस अंदर ही खुश हो जाते। कहते ऐसी जीवन की अवस्था तो बचो। कहते भाई करन वाला रब है, उन्होंने बाजीगर जानो, घट बैठा मालिक है। आप बाजीगर ना बनो, आप तमाशा दिखाने की कोशिश ना करो। कहते जिहड़ा रब साडे अंदर देख मार, कहते मैं रब का तमाशा देखना, कहते देखन आयो जगत तमाशा। कहते उस रब नूं जीवन च बाजीगर जान। असीं आप बाजीगर बन के लोगों को तमाशा झूठा मुठा अहंकार दे विच दिखा के चले जाने। महाराज कहते फिर जीवन च वो अवस्था दुख पाउंदा। रब देखो कैसा की करदा। कहते आपे मार्ग पावनहारा आपे कर्म कमाए। कहते वो रब आप सानू कहते मार्ग पाउण वाला, सानू रास्ते ते पाउण वाला रब आप है। महाराज कहते भाई आप पाए आप खपाए, आपे सिर सिर धंधा लाए, आपे विचारी गुणकारी आपे मार्ग लाई है। कहते भाई ऐसी
ਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ, ਜਿਉ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏਂਦਾ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ, ਆਪੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਆਪ ਮਾਰਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵਨਹਾਰਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਕਹਿ ਸਕੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਆਪ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵਨਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸੂਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਗਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਿਕ ਮੈਥਡ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਤਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਤਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰ ਜੁਗਤ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਮਿਟਦੇ ਮਿਟਦੇ ਆਪਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਿਟਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਣੋ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦਾ ਲੈਸਨ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੋਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋ ਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ, ਪੁੱਠੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਰਾਖੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੁਗਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗੀ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਆਪ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਏ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਏ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਰਤੇ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਆਪ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਨਾਇਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵਸੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੂਬਹੂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੀ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਨ ਜਗ ਸਿਰਜ ਸਮਾਇਆ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕੁਦਰਤ ਜਾਣੋਵਾ, ਸਚੜਾ ਦੂਰ ਨਾ ਭਾਲੀਐ, ਘਟ ਘਟ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੋਵਾ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੋ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਜਿਨ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਾਚੀ, ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਿੜ ਕਾਚੀ, ਜਿਨ ਥਾਪੀ ਬਿਦ ਜਾਣੈ ਸੋਈ, ਕਿਆ ਕੋ ਕਹੈ ਵਖਾਨੋ, ਜਿਨ ਜਗ ਥਾਪ ਬਤਾਇਆ ਜਾਲੋ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਪਰਵਾਨੋ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਠ ਚੱਲਣਾ, ਅਦ ਪੰਧੈ ਹੈ ਸੰਸਾਰੋਵਾ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਸਚੜੈ ਲਿਖਿਆ,
पूर्व विचारोवा। दुख सुख दिया जेहा किया, सो निभै जिय नाले। जेहे कर्म कराए करता, दूजी कार न भाले। आप निरालम धंधै बादी, कर हुक्म छड़ावनहारो। अज कल करदियां काल व्यापै, दूजै भाए विकारो। जम मार्ग पंथ न सुझई, उजड़ अंध गुबारोवा। ना जल लेफ तलाइया, ना भोजन प्रकारोवा। भोजन भाव न ठंडा पानी, ना कापड़ सिगारो। गल संगल सिर मारे उभो, ना दिसै घर बारो। इबकै राहे जमन नाही, पछतानै सिर भारो। नावै को बेली नाही, साचा एहो विचारो। बिन साचे को बेली नाही, साचा एहो विचारो। बाबा रोवै रवै सो जानी है, मिल रोवै गुण सारेवा। रोवै माया मुठड़ी, धंधड़ा रोवन हारेवा। धंधा रोवै मैल न धोवै, सुपनंतर संसारो। जू बाजीगर भरमै भूलै, झूठ मुट्टी अहंकारो। आपे मार्ग पावनहारा, आप कर्म कमाए। नाम रते गुर पूरै राखे, नानक सहज सुभाए। आपे मार्ग पावनहारा, आपे कर्म कमाए। नाम रते गुर पूरै राखे, नानक सहज सुभाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख भंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेक। हे परम्पर हर हरे, है भी हो बनहार। हे संता कै सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हूँ दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोए। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोए। वाहिगुरु जी का खालसा,